Hi, we are studying the drug resistance. In the previous lecture, we have discussed the types of drug resistance and the mechanism of drug resistance. So, we are still discussing the mechanism of drug resistance. Okay, so in this lecture, we are going to discuss the next some other mechanisms of the drug resistance. In the previous lecture, we have discussed some of them, like organisms they acquires the resistance to a particular drug or antibiotic by blocking of drug transport, second by pumping out the drug, then we have also discussed the alteration of the target sites. So these three mechanisms that we have already discussed in the previous lecture. In this present lecture, we are going to discuss the next one, that is the inactivation or the detoxification of the drug. Okay, so how the drug, once the drug enters the cell, then it can be inactivated or detoxified. Organisms they can acquire the resistance by inactivating or by detoxifying the drug. So inactivation of drug by chemical modification. जो ड्रग किंवा अँटीबायोटिक सेलमध्ये एंटर झालेला आहे, एंटर झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही सम टाइप्स ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन्स आर डन with the help of specific enzymes. So some enzymes are used for drug inactivation. So some modifications are done in the drug to make it inactive. तो एंटर झालेला, एंटर झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही चेंजेस केले जातात, त्याला अल्टर केलं जातं किंवा त्याचे बाइंडिंग साईटचे आपण ऑलरेडी स्टडी केलेले आहेत, त्याच पद्धतीने त्याच्यामध्ये काही अल्टरेशन केलं जातं आणि मग त्याच्यानुसार त्याला इनॲक्टिवेट केलं जातं. अँड इन दिस वे, बाय इनॲक्टिवेशन ऑर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, the organism can acquire resistance. The best example is penicillin resistance. We all know penicillin, it is an antibiotic which inhibits the cell wall synthesis, and some organisms, in fact many organisms, are nowadays resistant to penicillin. How they acquire the resistance? Normally this penicillin antibiotic, it is an lactam ring containing antibiotic. Look at this, this is an beta lactam ring of antibiotic. यांच्यामध्ये ही लॅक्टम रिंग असते. असे बरेच अँटीबायोटिक आहेत की ज्यांच्यामध्ये लॅक्टम रिंग असते. पेनिसिलिन इज वन ऑफ देम. दिस लॅक्टम रिंग इट बाइंड्स टू द टार्गेट साइट अँड इनहिबिट्स द सेल वॉल सिंथेसिस. बट सम ऑर्गॅनिझम्स they produces an enzyme called as penicillinase. They produces penicillinase, the enzyme which hydrolyze and inactivates the penicillin. जो पेनिसिलिनचं हायड्रोलिसिस करून त्याला इनॲक्टिवेट करतो, त्याला आपण काय म्हणतो, पेनिसिलिनेज म्हणतो. अँड दिस पेनिसिलिनेज इट ॲक्ट्स ऑन दिस पर्टिक्युलर बीटा लॅक्टम रिंग. तो बीटा लॅक्टम रिंग जी आहे त्या बीटा लॅक्टम रिंगवर तो ॲक्ट होतो आणि त्याला इनॲक्टिवेट करतो. सो दिस बीटा लॅक्टमेज और पेनिसिलिनेज, दिस पेनिसिलिनेज इट इनॲक्टिवेट्स पेनिसिलिन बाय बाइंडिंग टू द बीटा लॅक्टम रिंग ऑफ पेनिसिलिन. आणि एकदा तो बीटा लॅक्टम रिंगला बाइंड झाला की मग त्याचा हायड्रोलिसिस करतो आणि ॲज अ रिझल्ट पेनिसिलिन काय होतो, इनॲक्टिवेट होतो. त्यामुळे ऑर्गॅनिझम तिथं ऑब्वियसली कसा होतो, इट बिकम्स पेनिसिलिन रेजिस्टन्स. मेनी ऑर्गॅनिझम्स दे शोज सच काइंड ऑफ रेजिस्टन्स. एक्झाम्पल स्टॅफिलोकोकस ऑरियस आहे किंवा निझेरिया गोनोरी ऑर्गॅनिझम. सो स्टॅफिलोकोकस ऑरियस और निझेरिया गोनोरी, दीज आर examples of organisms which shows resistance to penicillin antibiotic. Okay, so Neisseria gonorrhea as well as Staphylococcus aureus हे ऑर्गॅनिझम्स पेनिसिलिनेज एन्झाईम प्रोड्यूस करून पेनिसिलिनला रेजिस्ट करतात. तर इथं एक इम्पॉर्टंट गोष्ट जी लक्षात ठेवण्यासाठी आहे ती म्हणजे हाऊ ऑर्गॅनिझम डेव्हलप्स रेजिस्टन्स टू पेनिसिलिन बाय प्रोड्युसिंग दिस पेनिसिलिनेज. हा एक एन्झाईम प्रोड्यूस करतात, कारण आपण आधी डिस्कस केलं आहे specific enzymes are used to inactivate the drug. and best example याचं पेनिसिलिनेज, की जो पेनिसिलिनच्या बीटा लॅक्टम रिंगला हायड्रोलाइज करतो आणि त्या पेनिसिलिनला इनॲक्टिवेट करतो. सो इनॲक्टिवेशन ऑर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग अँड द एक्झाम्पल इज पेनिसिलिन रेजिस्टन्स. Similarly we have another example, that is chloramphenicol resistance also. Chloramphenicol antibiotic. Now how the resistance is acquired? This is a structure of chloramphenicol, and in the structure of chloramphenicol what happens, organisms produces plasmid coded enzyme called as acetyl transferase. जो organism resistance दाखवणार आहे chloramphenicol च्या अगेन्स्ट,
that organism produces an enzyme called as acetyltransferase, and this acetyltransferase, it acetylates the hydroxyl group of chloramphenicol and inactivates it. म्हणजे काय, हा जो acetyltransferase एन्झाईम आहे कोणी प्रोड्यूस केला, हा बॅक्टेरियाने किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सने. दिस acetyltransferase, it transfers this acetyl group, acetyltransferase, it transfers this acetyl group onto this hydroxyl group of the antibiotic. जो क्लोराम्फेनिकॉल आहे, क्लोराम्फेनिकॉलचा जो हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे, त्या हायड्रॉक्सिल ग्रुपवर, हा जो हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे याच्यावर याचं काय केलं जातं, हायड्रोजायलेशन केलं जातं, सॉरी याचं ॲसिटिलेशन केलं जातं. या हायड्रॉक्सिल ग्रुपला हा ॲसिटिल ग्रुप इथून ॲड केला जातो आणि ॲड करण्याचं काम कोण करतं, तर हा ॲसिटिलट्रान्सफरेज एन्झाईम. कोण प्रोड्यूस करतो ॲसिटिलट्रान्सफरेज? प्रोड्यूस बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. सो मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स दे प्रोड्युसेस ॲसिटिलट्रान्सफरेज, आणि ॲसिटिलट्रान्सफरेज काय करतो, ॲसिटिलेशन करतो. म्हणजे काय, ॲड्स ॲसिटिल ग्रुप ऑन टू दिस हायड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ क्लोराम्फेनिकॉल अँटीबायोटिक. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोराम्फेनिकॉल अँटीबायोटिक. आणि याचा जो हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे त्याच्यावर ॲसिटिल ग्रुप ॲड केल्यामुळं, म्हणजे त्याचा ॲसिटिलेशन केल्यामुळं तो काय होतो, इट बिकम्स इनॅक्टिव्ह अँड हेन्स ऑर्गॅनिझम गेट्स सर्वाइव्ड. सो दिस इज अ क्लोराम्फेनिकॉल रेजिस्टन्स डेव्हलप्ड बाय ऑर्गॅनिझम बाय प्रोड्युसिंग ॲसिटिलट्रान्सफरेज. म्हणजे इथं काय झालं, इनॲक्टिवेशन केलं. कुणाचं? ड्रगचं केलं. कुणी केलं? ऑर्गॅनिझमने. कसं? बाय प्रोड्युसिंग ॲसिटिलट्रान्सफरेज एन्झाईम विच ॲसिटिलेट्स द हायड्रॉक्सिल ग्रुप. This is a second example. Then third example, we also have another example, that is aminoglycosides resistance. Aminoglycosides, these are the group of antibiotics. Aminoglycosides म्हणजे कसले antibiotics आहेत, तर these are the group of antibiotics which contains amino sugar. So amino sugar containing antibiotics are called as aminoglycosides. अँड these aminoglycosides, मोस्ट ऑफ द aminoglycosides म्हणजे जे ॲमिनो ग्रुप ज्यांच्यामध्ये असतो, ज्या अँटीबायोटिकमध्ये ॲमिनो ग्रुप असतो त्यांना आपण aminoglycosides म्हणतो. आणि असे aminoglycosides काय करतात, दे इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो सच aminoglycosides दे इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस. एक्झाम्पल्स ऑफ सच aminoglycosides आर streptomycin, gentamicin, tobramycin is there, caramycin and neomycin. So all these are the examples of aminoglycosides: streptomycin, gentamicin, tobramycin, caramycin and neomycin. Now these aminoglycosides, they can be inactivated. Organisms, they inactivate such aminoglycosides by transferring either acetyl group or by transferring phosphate group or adenyl group ऑन टू द हायड्रॉक्सिल ग्रुप. म्हणजे जसं आपण याच्या आधीच्या पॉईंटमध्ये बघितलं की इथं काय केलं जातं, क्लोराम्फेनिकॉलला इनॅक्टिवेट केलं जातं. कसं, तर क्लोराम्फेनिकॉलचा हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे, या हायड्रॉक्सिल ग्रुपवर ॲसिटिल ग्रुप ट्रान्सफर केला आणि मग तो इनॅक्टिवेट झाला कारण त्याचं ॲसिटिलेशन झालं. सिमिलरली इथं सुद्धा काय होतं की हे सगळे ॲमिनोग्लायकोसाइड्स आहेत यांच्या हायड्रॉक्सिल ग्रुपवर एक तर ॲसिटिल ग्रुप ॲड केला जाणार आहे बाय द एन्झाईम ॲसिटिलट्रान्सफरेज, or phosphate group by phosphotransferase, or simply adenyl group is transferred by adenyltransferase. सो तर यापैकी कोणताही एखादा ग्रुप ॲड केला म्हणजे एक्झाम्पल ॲसिटिल असू दे, फॉस्फेट असू दे किंवा ॲडिनिल ग्रुप, कोणताही एखादा ग्रुप त्याच्या हायड्रॉक्सिल ग्रुपवर ॲड केला तर हे ॲमिनोग्लायकोसाइड्स कसे होतात, दे बिकम्स इनॲक्टिव्ह. ओके, अँड वन्स दे बिकम्स इनॲक्टिव्ह ऑर्गॅनिझम्स सर्वाइव्स. So by inactivating the aminoglycosides, by transferring acetyl, phosphate or adenyl group, organism acquires the resistance against those drugs. So this is the fourth mechanism. Initially मी सांगितलं होतं की 4 मेकॅनिझम्स आहेत, बट असे अजून काही मेकॅनिझम्स आहेत म्हणजे जे आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. 5th मेकॅनिझम इज मेटॅबॉलिक बायपास. मेटॅबॉलिक बायपास त्याच्यामध्ये काय की आता नॉर्मली काही अँटीबायोटिक असे आहेत की जे मेटॅबॉलिक जो पाथवे असतो, मल्टी स्टेप पाथवे जे असतात त्यातले एखादी स्टेप अफेक्ट करतात जे अँटीबायोटिक आहेत ते. सो अँटीबायोटिक अफेक्ट्स द सिंगल स्टेप ऑफ एनी मेटॅबॉलिक पाथवे. बट सपोज, आणि त्यामुळे काय होतं की एंड प्रोडक्ट जो आहे तो सिंथेसाइज होत नाही कारण पाथवेमध्येच कुठं स्टॉप होतो. ज्या ठिकाणी अँटीबायोटिक ॲक्ट होईल, ज्या स्टेपला ॲक्ट होईल तिथून पुढं पाथवे कंटिन्यू होणार नाही आणि त्यामुळे काय होतं की
एंड प्रोडक्ट फॉर्म होत नाही. मग अशा केसमध्ये जर ती मेटाबॉलिक स्टेप अल्टर केली तर किंवा ती स्टेप बायपास केली तर ऑर्गॅनिझम मे बिकम रेजिस्टंट. सो एक्झॅक्टली सेम हॅपन्स. मेटाबॉलिक स्टेप विच इज इनिबिटेड बाय स्पेसिफिक ड्रग इज आयदर अल्टर्ड और बायपास्ड. ज्या स्टेपला तो अँटीबायोटिक ॲक्ट होणार आहे ती स्टेप अल्टर केली जाते किंवा ती स्टेप कम्प्लिटली बायपास केली जाते बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. याला म्हणायचं मेटाबॉलिक बायपास. बेस्ट एक्झाम्पल इज सल्फोनामाइड रेजिस्टन्स. नाउ दिस सल्फोनामाइड it affects the folic acid synthesis, especially it inhibits the folic acid synthesis, the pathway of folic acid synthesis. Folic acid म्हणजे vitamin B9. So folic acid is vitamin B9 and folic acid synthesis चा किंवा vitamin B9 synthesis जो pathway आहे ते pathway कोण affect करतं, कोण inhibit करतं? sulfonamides. How? Let's discuss. So sulfonamide act as a structural analog of PABA, that is para amino benzoic acid. हा पाथवे आहे बघा, दिस इज अन पाथवे. याच्यामध्ये काय केलं जातं, टेजिडीन कंबाईन्स विथ द पॅरा अमायनो बेन्झोइक ॲसिड अँड दॅट फॉर्म्स डायहायड्रोप्टेरिक ॲसिड. आणि ही जी रिएक्शन आहे दिस रिएक्शन इज कॅटलाइज्ड बाय द एन्झाइम कॉल्ड ॲज डायहायड्रोप्टेरेट सिंथेस. Dihydropterid synthesis. So pteridine is reacted with the para-amino benzoic acid by the enzyme dihydropterid synthase, and that forms dihydropteric acid. And finally, this dihydropteric acid gets converted to tetrahydrofolic acid by two-step reactions. But if suppose sulfonamide is there, जर sulfonamide present असेल तर काय होतं, this sulfonamide because it is a structural analog of this PABA. सल्फोनामाइड काय आहे, तो स्ट्रक्चरल ॲनालॉग आहे कुणाचा, PABAचा. सो दिस सल्फोनामाइड being a structural analog of PABA, it binds to this particular enzyme. तो काय करतो, याला बाइंड करतो, कारण तो डायहायड्रोप्टेरेट सिंथेस जो एन्झाइम आहे तो कशाला बाइंड करतो, तर पॅरा अमायनो बेन्झाइक ॲसिडला. पण त्याच्यासारखाच कोण आहे, सिमिलर सल्फोनामाइड. त्यामुळे सल्फोनामाइड जाऊन त्या एन्झाइमला बाइंड करतो आणि त्यामुळे या पुढच्या ज्या रिएक्शन्स आहेत या रिएक्शन्स ऑपरेट होत नाहीत, कारण पॅरामायनो बेन्झोइक ॲसिडचंच कन्व्हर्जन डायहायड्रोप्टेरिक ॲसिडमध्ये होतं. पण इथं पॅरामायनो बेन्झोइक ॲसिडच्या ऐवजी कोण येऊन बाइंड झाला, सल्फोनामाइड येऊन बाइंड झाला आणि त्यामुळे पुढचं रिएक्शन होत नाही अँड देर इज नो सिंथेसिस ऑफ टेट्राहायड्रोफोलिक ॲसिड. ओके, सो दिस इज हाऊ द सल्फोनामाइड इट inhibits the folic acid synthesis. But now organism they develops the resistance. Organism produces altered they produces altered dihydropterid synthesis. organism काय करतात, ज्यांच्यामध्ये रेजिस्टन्स आहे ते ऑर्गॅनिझम हा जो एन्झाइम आहे डायहायड्रोप्टेरेट सिंथेस तो अल्टर्ड प्रोड्यूस करतात. म्युटेशन ऑकर्स इन द जीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर डायहायड्रोप्टेरेट सिंथेस. आणि मग त्यामुळे जो आता एन्झाइम सिंथेस एन्झाइम तयार होणार आहे तो कसा असणार आहे, फंक्शनली सेम बट स्ट्रक्चरली थोडाफार अफेक्ट झालेला आहे आणि त्यामुळे काय होईल की सल्फोनामाइड येऊन त्याला बाइंड होणार नाही बट इट कॅन बाइंड टू दिस पॅरामाइड बेन्झाइक ॲसिड. ओके, सो ऑर्गॅनिझम्स दे प्रोड्युसेस सम अल्टर्ड एन्झाइम्स विच स्पेसिफिकली बाइंड ओनली विथ द पॅरामाइड बेन्झाइक ॲसिड अँड नॉट विथ द सल्फोनामाइड. And in this way the resistance is developed, means finally the tetrahydrofolic acid or folic acid or vitamin B9 is produced. So once again मी रिपीट करतोय तर काय झालं बघा की जे सल्फोनामाइड असेल तर सल्फोनामाइड काय करतो, डायहायड्रोप्टेरेट सिंथेसला जाऊन बाइंड करतो. पण नॉर्मली कोण बाइंड झाला पाहिजे, पॅरामायनो बेन्झोइक ॲसिड. म्हणजे सल्फोनामाइड ॲसिड असेल तर पॅरामायनो बेन्झोइक ॲसिडचं कन्व्हर्जन इथं फोलिक ॲसिडमध्ये होणार नाही, म्हणजे फोलिक ॲसिड सिंथेसिस इनिबिट होणार. बट ऑर्गॅनिझम प्रोड्युसेस अल्टर्ड एन्झाइम. हा जो एन्झाइम आहे तो एन्झाइम कसा प्रोड्यूस करतात, स्ट्रक्चरली अल्टर्ड. त्यामुळे इथं कोण बाइंड होणार नाही आता, सल्फोनामाइड, बट कोण बाइंड होणार, पॅरामायनो बेन्झोइक ॲसिड. अँड फायनली टेट्राहायड्रोफोलिक ॲसिड, दॅट इज फोलिक ॲसिड विल बी सिंथेसाइज्ड. Okay, so this is the mechanism by which organism acquires resistance against sulfonamide. This is called as metabolic bypass. Last mechanism, that is accumulation of metabolic antagonistic compounds to the drug. जो ड्रग आहे, म्हणजे एक्झाम्पल बघा आता,
निमोकोकस ऑर्गॅनिझम जे आहेत दे रेजिस्ट द सल्फोनामाइड बाय ओव्हर प्रोडक्शन ऑफ पॅबा. जो पॅरामाइन बेन्झाइक ॲसिड आहे की ज्याच्या ठिकाणी कोण बाइंड होतं सल्फोनामाइड. बट इफ सपोज देर इज ओव्हर प्रोडक्शन ऑफ पॅरामाइनो बेन्झाइक ॲसिड दॅट टाइम देर विल बी कॉम्पिटिशन बिटवीन पॅरामाइनो बेन्झाइक ॲसिड अँड सल्फोनामाइड. आणि जर आपण याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर तिथं सल्फोनामाइड बाइंड होणार नाही आणि ॲज अ रिझल्ट तिथं काय होणार नाही, फोलिक ॲसिड सिंथेसिस इनिबिट होणार नाही. सो जे अँटागोनिस्टिक कंपाऊंड्स कशासाठी, त्या ड्रगसाठी, जे ड्रगला त्याची ॲक्टिव्हिटी स्टॉप करण्यासाठी जे कंपाऊंड्स आहेत अँटागोनिस्टिक कंपाऊंड्स यांचं सिंथेसिस वाढवलं, इन्क्रीज केलं किंवा ॲक्युमुलेट केलं तर रेजिस्टन्स डेव्हलप केला जाऊ शकतो. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग रेजिस्टन्स that is developed by organisms. So we have discussed the types, we have also discussed the mechanism of drug resistance. Okay, thank you.